Question is, among the following, which state of India does not recognize Jews as a religious minority? ఈ క్రింది వాటిలో భారతదేశంలోని ఏ రాష్ట్రం యూదులను మతపరమైన మైనారిటీగా గుర్తించలేదు? Actually, Judaism is born in, that is Israel, Palestine, those countries are very famous. Judaism. Okay, Judaism founder is Moses. Christianity and also Islam both came from Judaism. This Judaism is not identified as religious minority in which state? That is, remember, Kerala. Answer is Kerala. Remaining 3 states identified Jews as religious minority. Okay, West Bengal identified, Gujarat also identified, Maharashtra. Only 3 states identified in our country. Jews are religious minority people. భారతదేశంలో కేవలం 3 రాష్ట్రాల్లో మాత్రమే యూదులను మతపరమైన అల్పసంఖ్యాక వర్గాల వారిగా గుర్తించారు. ఆ 3 రాష్ట్రాలు ఏంటంటే మహారాష్ట్ర, గుజరాత్, వెస్ట్ బెంగాల్. బట్ కేరళ స్టేట్ డిడ్ నాట్ ఐడెంటిఫై యాజ్ రిలీజియస్ మైనారిటీస్ ది Jews people. That's why here answer is A. But according to Constitution, Article 2930 explained about minorities. Minorities are religious minorities or language minorities. On the base of language, on the base of religion, minorities are established. But in our country, government often identified 6 communities or minority communities. Basically 5, but in 2014, Jain community was added. What are those 6 communities? Okay, Muslims, major community is Muslim community in minorities. After that, Sikhs, Christians, Buddhists, Parsis, Jains. Okay, the smallest minority community in our country is Parsi or Zoroastrians. Very small religion in our country is also Parsi or Zoroastrians, but biggest minority community in our country is Muslims. But here Jews also identified as religious minority in our country. Which states? Remember, West Bengal, Maharashtra, Gujarat. But Kerala has not identified as religious minority to the Jews. That's why answer is A. Question is, the Helmand province in Afghanistan is famous for cultivation of. Afghanistan loni Helmand province ante రాష్ట్రము ఏ సాగుకు ప్రసిద్ధిగాంచింది? ఓపియమా, లేకపోతే తేయాకా, లేకపోతే రైసా, లేకపోతే వీటా? ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఈజ్ వెరీ ఫేమస్. ఓకే, దిస్ కంట్రీ ఫేమస్ ఫర్ ఓపియం, నల్ల మందుకు ప్రసిద్ధిగాంచింది. నియర్లీ 42% ఆఫ్ ఓపియం ఈజ్ ప్రొడ్యూసింగ్ వేర్ అంటే in this Helmand province in Afghanistan. Afghanistan lo dry fruits and also opium, these productions are very famous. Afghanistan is one of our neighbor countries. We have least border with Afghanistan. India has border with 7 other countries. It is also one country, Afghanistan. Its capital is Kabul. Between India and Afghanistan, one international border line is also there, that is called as Durand line. భారత్ కు మరి ఆఫ్ఘనిస్తాన్ మధ్య చాలా తక్కువ ఏంటంటే సరిహద్దు మాత్రమే ఉంటుంది. ఆ సరిహద్దు రేఖను ఏమేమి పిలుస్తారంటే డ్యూరాండ్ రేఖ అంటారు. ప్రపంచంలో అత్యధిక ఓపియంలు నల్లమందు ఉత్పత్తి చేస్తున్న దేశం ఏంటంటే ఆఫ్ఘనిస్తాన్. ఆఫ్టర్ దట్ మయన్మార్ is also producing. But here Helmand province is very famous in Afghanistan for the production of opium. Answer is opium, remember. Tea, largest tea producing country in the world is China. After that, India is there. India is the second largest producer, but not exporter. Because so much of tea we are consuming in our country, that's why India is not able to export more tea. Okay, Sri Lanka is the good exporter compared to India. Okay, rice. India is the second largest rice producer in the world. China point of view also, here first position. Largest rice producing country in the world is China. After that, India is there. Approximately 1/3 part of the world people daily food is rice. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉండే జనాభాలో 1/3 మంది జనాభా ఆహారం ఏంటంటే రైసే. కాబట్టి ఆ రైస్ ఎక్కువ ఉత్పత్తి చేసే దేశం ఏంటంటే చైనా. After that, India is second largest rice producer. Wheat point of is also China is the largest producer. After that, India is there. That's why here answer remember A. Question is, when is National Science Day celebrated in India? భారతదేశంలో జాతీయ సైన్స్ లేదా వైజ్ఞాన దినోత్సవాన్ని ఏ రోజున జరుపుకుంటారు? Choices are 21st March, 19th February, 20th January, 28th February. Every year in our country, National Science Day is celebrated on February 28th. Because this day in 1928, our famous physics scientist Sir C.V. Raman invented Raman effect. On February 28, 1928, C.V. Raman invented Raman effect. It is related to optics in physics. అంటే భౌతిక శాస్త్రంలో కాంతికి సంబంధించిన అధ్యయనమైనటువంటి రామన్ ఫలితాన్ని ఆ రోజున February 28, 1928 కనుక్కున్నారు. కాబట్టి అందుకు జ్ఞాపకార్థంగా ఎవ్రీ ఇయర్ వి అబ్జర్వ్ నేషనల్ సైన్స్ డే ఆన్ February 28. But National Technology Day we observe every year on May 11th. Okay, because that day we conducted nuclear test in Pokhran in 1998. 3 tests were conducted on May 11th.
On this occasion, we started celebrating of National Technology Day is on May 11th, but National Science Day celebrated on February 28th. After that, C.V. Raman got Nobel Prize in 1930 in physics. ఆ తర్వాత ఆయన రామన్ ఫలితాన్ని కనుక్కున్న తర్వాతే 1930 సంవత్సరంలో సివి రామన్కు భౌతిక శాస్త్రంలో నోబెల్ బహుమతి లభించింది. కాబట్టి ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చేస్తే డి. ఎనీ ఆన్సర్ 21st మార్చ్ ఈజ్ ఫేమస్ వాట్ ఏంటంటే దట్ ఈస్ ఇంటర్నేషనల్ ఫారెస్ట్ డే. అంతర్జాతీయ అటవీ దినోత్సవం ఎప్పుడు పాటిస్తారంటే 21st మార్చ్. రిమైనింగ్ డేస్ దట్ మచ్ ఆఫ్ నాట్ ఇంపార్టెంట్, బట్ హియర్ రిమెంబర్ 21st మార్చ్ ఈజ్ ఇంటర్నేషనల్ ఆర్ వరల్డ్ ఫారెస్ట్ డే. 22nd మార్చ్ ఈజ్ వరల్డ్ వాటర్ డే, ప్రపంచ జల దినోత్సవం. 23rd ఈజ్ వరల్డ్ మెటీరియలాజికల్ డే, ప్రపంచ వాతావరణ దినోత్సవం. 24th ఈజ్ వరల్డ్ ట్యూబర్కులోసిస్ అంటే క్షయవ్యాధి దినోత్సవం. 21st ఈజ్ ఫారెస్ట్ డే, 22nd ఈజ్ వాటర్ డే, 23rd ఈజ్ మెటీరియలాజికల్ అంటే వాతావరణ దినోత్సవం, 24th ఈజ్ వరల్డ్ ట్యూబర్కులోసిస్ డే అంటే క్షయవ్యాధి నిర్మూలన దినోత్సవం. బట్ ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చేస్తే డి. రిమెంబర్ క్వశ్చన్ ఈజ్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆప్షన్ డస్ నాట్ క్వాలిఫై టు బికమ్ ద వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అంటే కింది ఎంపికల్లో ఏది భారత ఉపరాష్ట్రపతి కావడానికి అర్హత లేదు. ఏ పర్సన్ వాంట్స్ టు బి కంటెస్ట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, దట్ పర్సన్ మస్ట్ హ్యావ్ సమ్ క్వాలిఫికేషన్స్. ఒక వ్యక్తి ఉపరాష్ట్రపతి పదవికి పోటీ చేయాలంటే ఆ వ్యక్తి కనీసం కొన్ని అర్హతలు కలిగి ఉండాలి. దట్ పర్సన్ మస్ట్ బి ఏ సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా. ఫస్ట్ క్వాలిఫికేషన్ ఈజ్ వాట్? రిమెంబర్, ఎనీ పొలిటికల్ పోస్ట్ ఆర్ కాన్స్టిట్యూషనల్ పోస్ట్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ కంపల్సరీ దట్ పర్సన్ మస్ట్ బి ఏ సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా. అది ఉందా? ఇక్కడ ఉంది, సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా ఉంది కాబట్టి క్వాలిఫికేషన్ అవసరం. ఏ పర్సన్ వాంట్స్ టు బి కంటెస్ట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, దట్ పర్సన్ ఏజ్ మస్ట్ క్రాస్ 35 years ఆఫ్ ద ఏజ్. ఒక వ్యక్తి ఉపరాష్ట్రపతి పదవికి పోటీ చేయాలంటే ఆ వ్యక్తి కనీస వయసు 30 సంవత్సరాల వయసు నిండి ఉండాలి. మ్యాక్సిమం ఏజ్ ఈజ్ నాట్ మెన్షన్ ఇన్ అవర్ కాన్స్టిట్యూషన్, మినిమం ఏజ్ ఈజ్ మెన్షన్, దట్ ఈస్ 35 years. ప్రెసిడెంట్, వైస్ ప్రెసిడెంట్ అండ్ గవర్నర్ మినిమం ఏజ్ రిక్వైర్మెంట్ 35 years. రిమెంబర్, మన దేశంలో రాష్ట్రపతి పదవికైనా ఉపరాష్ట్రపతి పదవికైనా గవర్నర్గా నియమించబడడానికైనా కనీస వయసు ఎంత ఉండాలంటే 35 years ఉండాలి. కాబట్టి అది కూడా ఉంది, కాబట్టి ఇది కూడా కరెక్టే. విచ్ ఈజ్ నాట్ క్వాలిఫై కాబట్టి నాట్, కాబట్టి తర్వాత హోల్డర్ ఆఫ్ లోక్సభ మెంబర్షిప్, ఇట్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్. ఇట్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్ because it is a person wants to be contest vice president of India, that person must have fulfilled some qualifications of Rajya Sabha. దీనికి అర్థం ఏంటంటే రాజ్యసభ సభ్యునికి ఉండాల్సిన అర్హతలు కలిగి ఉండాలి. కాబట్టి ఇది కరెక్ట్ కానీ దిస్ ఈజ్ రాంగ్ ఆన్సర్. దట్స్ వై ఇయర్ ఆన్సర్ ఈజ్ సి. అంటే లోక్సభ సభ్యత్వం కలిగిన వారు కాదు, రాజ్యసభ సభ్యత్వం కలిగి ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. ఇక్కడ యాక్చువల్గా ఏంటంటే రాజ్యసభ మెంబర్షిప్ అంటే హోల్డర్ కన్నా ఏమనాలంటే ఇక్కడ యాక్చువల్గా ఏమనాలంటే దట్ ఈస్ మస్ట్ హ్యావ్ మెంబర్ ఆఫ్ రాజ్యసభ క్వాలిఫికేషన్స్. అంటే ఒక వ్యక్తి రాజ్యసభకు పోటీ చేయడానికి ఎలాంటి అర్హతలు కలిగి ఉండాలనో ఆ అర్హతలు ఉపరాష్ట్రపతి పదవికి పోటీ చేసే వ్యక్తి కలిగి ఉండాలి. రాష్ట్రపతికి పోటీ చేసే వ్యక్తికేమో లోక్సభ సభ్యత్వపు అర్హతలు కలిగి ఉండాలి, లోక్సభ సభ్యునిగా ఉండవలసిన అర్హతలు కలిగి ఉండాలి. ఏ పర్సన్ వాంట్స్ టు బి కంటెస్ట్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, దట్ పర్సన్ మస్ట్ ఫుల్ఫిల్ మెంబర్ ఆఫ్ లోక్సభ క్వాలిఫికేషన్స్. ఏ పర్సన్ వాంట్స్ టు బి కంటెస్ట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, that person must fulfill member of Rajya Sabha qualifications. Other qualifications also required. Must be supported by 20 members in the parliament for vice president. Must be supported by 50 members in the parliament for president of India. ఉపరాష్ట్రపతిగా పోటీ చేయాలంటే ఆ వ్యక్తిని పార్లమెంట్లో కనీసం 20 మంది సభ్యుల యొక్క మద్దతును కూడగట్టుకోవాలి. అదే రాష్ట్రపతికి అయితే కనీసం 50 మంది సభ్యుల యొక్క మద్దతును కూడగట్టుకోవాలి. కాబట్టి ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చేస్తే సి. సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. క్వశ్చన్ ఈజ్ విచ్ వన్ ఈజ్ ద స్మాలెస్ట్ కంట్రీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఏరియా. ఇక్కడ ఇవ్వబడిన దేశాల లోపల విస్తీర్ణపరంగా చిన్న దేశం ఏంటి? ద వరల్డ్స్ బిగ్గెస్ట్ కంట్రీ రష్యా. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ నాట్ ఆన్సర్. రష్యా ఆఫ్టర్ దట్ కెనడా ఈస్ దేర్, కెనడా ఆఫ్టర్ దట్ ఓకే బ్రెజిల్, అమెరికా, బ్రెజిల్, దీస్ కంట్రీస్ ఆర్ దేర్. దట్స్ వై హియర్ ఇండియా ఇస్ ద స్మాలెస్ట్ కంట్రీ అకార్డింగ్ టు ఏరియా. భారతదేశం ప్రపంచవ్యాప్తంగా మనం పరిశీలించినప్పుడు విస్తీర్ణంలో 7వ స్థానం ఉంటుంది. అకార్డింగ్ టు ఏరియా వైజ్ ఇండియా ఇస్ ద 7th బిగ్గెస్ట్ కంట్రీ ఇన్ ద వరల్డ్. బట్ కంపేర్డ్ టు ఇండియా, రష్యా, కెనడా, బ్రెజిల్, దీస్ ఆర్ బిగ్గర్ కంట్రీస్. బ్రెజిల్ ఇస్ ద 5th పొజిషన్ ఇన్ ద వరల్డ్. Brazil is the area wise 5th biggest country in the world. Canada is the 2nd biggest country in the world. Russia is the 1st biggest country. After Russia, Canada, USA, China, Brazil, Australia, these 6 countries are there. అంటే మన దేశం కన్నా పెద్దవి ఏంటంటే రష్యా ఉంటుంది, ఆ తర్వాత కెనడా, తర్వాత వచ్చేస్తే అమెరికా, రష్యా, తర్వాత చైనా, తర్వాత వచ్చేస్తే బ్రెజిల్, ఆస్ట్రేలియా. దీస్ 6 countries. రిమెంబర్, ఒకటి వచ్చేస్తే రష్యా, ఆ తర్వాత వచ్చేస్తే కెనడా, తర్వాత వచ్చేస్తే చైనా, అమెరికా, ఆ తర్వాత బ్రెజిల్, ఆస్ట్రేలియా. ఆఫ్టర్ దట్ ఇండియా ఇస్ ద 6th బిగ్గెస్ట్ కంట్రీ
our area is occupied 2.4% of world land area. ప్రపంచ భూభాగంలో భారతదేశం ఆక్రమించిన విస్తీర్ణం 2.4%, but more than 17.5% of the people, more than 17.5% of the people are living in our country. Entire the world population, we are living more than, according to 2011 census, but 2021 census, how much population we captured in the world population, we have to see in future. That's why you remember answer is here B. Question is, one of the longest dams of the world, Hirakud Dam, is built across dash river. ప్రపంచ అతి పొడవైన ఆనకట్టలో ఒకటి హిరాకుడ్ డ్యామ్ ఏ నదికి అడ్డంగా నిర్మించబడిందంటే దట్ ఈస్ మహానది. Mahanadi is born in Chhattisgarh or Dandakaranya hills in Chhattisgarh. It flows from Chhattisgarh to Odisha. Hirakud Dam was constructed on Mahanadi river. That's why answer is here C. Main dam of Odisha state. This is Hirakud Dam is the main dam of Odisha state. Our country's point of it is the longest డ్యామ్ ఇన్ ద కంట్రీ. మన దేశంలో ఒకప్పుడు ఇది ప్రపంచంలో అతి పొడవైన డ్యామ్గా ఉండేది, బట్ ఆఫ్టర్ దట్ సమ్ అదర్ కంట్రీస్ కన్స్ట్రక్టెడ్ కంపేర్డ్ టు దిస్ డ్యామ్ లాంగెస్ట్ డ్యామ్స్. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ నాట్ లాంగెస్ట్ డ్యామ్ ఇన్ ద వరల్డ్. ప్రజెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, లాంగెస్ట్ డ్యామ్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ is Hirakud Dam. This wall is more than 4 kilometers length. That's why it is the longest dam in our country. Highest dam of our country, Tehri Dam in Uttarakhand state on Bhagirathi river. మన దేశంలో ప్రస్తుతం ఎత్తైన ఆనకట్ట అంటే బాక్రానంగల్ కాదు. ఇప్పుడు గుర్తు చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే తెహ్రీ డ్యామ్. ఇట్ ఈస్ కన్స్ట్రక్టెడ్ ఆన్ భగీరథ రివర్ ఇన్ ఉత్తరాఖండ్ స్టేట్. తెహ్రీ నది పైన ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రం నిర్మించారు. అదే ఇప్పుడు ఎత్తైన ఆనకట్ట ఆర్ ఎత్తైన డ్యామ్. బట్ బిగ్గెస్ట్ డ్యామ్ ఆర్ లార్జెస్ట్ డ్యామ్, ఫస్ట్ డ్యామ్ కన్స్ట్రక్టెడ్ విత్ స్టోన్ ఇన్ ద వరల్డ్, దట్ ఈస్ నాగార్జున సాగర్. ప్రపంచంలోనే రాతితో నిర్మించిన మొట్టమొదటి ఆనకట్ట మరియు భారతదేశంలో అతి పెద్ద డ్యామ్ ఏంటంటే, ఎక్కువ నిల్వ సామర్థ్యం గల డ్యామ్ ఏంటంటే నాగార్జున సాగర్, కన్స్ట్రక్టెడ్ ఆన్ కృష్ణా రివర్. దట్ ఈస్ రిమెంబర్. ఆన్సర్ ఈజ్ హియర్ Mahanadi. C. Question is, pilgrims took an oath of clean lines during the Shabarimala religious visit to the state of. అంటే శబరిమలై ధార్మిక సందర్శన సందర్భంగా యాత్రికులు పరిశుభ్రతపై ప్రమాణం చేశారు. అంటే ఎక్కడ ఏంటంటే ఆన్సర్ ఈజ్ కేరళ అనమాట. శబరిమలై విజిట్ ద స్టేట్ ఆఫ్ కేరళ. ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఆన్ ద బ్యాంక్ ఆఫ్ పంబా రివర్, దట్ ఈస్ శబరిమలై, holy place of, okay, this is Hindus, Ayyappa, Lord Ayyappa is located here. So many devotees from Andhra Pradesh, Telangana, Tamil Nadu, Kerala, South India's very famous pilgrim center, that is Hindus point of view, that is, okay, that is Shabarimala. It is located where in Kerala on the banks of Pamba river, not Karnataka, not Telangana, not Tamil Nadu. Answer is B. Question is, who is the author of The Wings of Fire? The Wings of Fire అనే పుస్తకం రచించింది ఎవరంటే రాజేంద్ర ప్రసాద, సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్, ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం, ఆశీష్ గిరి అండ్ వివి గిరియా. Answer is APJ Abdul Kalam, our former president of India, the man of missiles of our country. భారతదేశపు క్షిపణి పితామహుడుగా ప్రసిద్ధిగాంచిన వ్యక్తి, మన దేశానికి రాష్ట్రపతి అయిన ఏకైక శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం wrote The Wings of Fire, okay, book. That's why answer is here. This person worked president of India from 2002 to 2007. Okay, he started basically as aeronautical engineer. After that, he entered into missiles technology in 1983. He was the first chairman of IGMDP, Integrated Guided Missile Development Program. That's why he is called as father of Indian missiles. అంటే భారతదేశంలో సమగ్ర క్షిపణి అభివృద్ధి కార్యక్రమానికి మొట్టమొదటి చైర్మన్ ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం. ఇందిరాగాంధీ ఆయన నియమించింది. ఆయనే మన దేశంలో క్షిపణుల యొక్క ఒకే పరిశోధనకి శ్రీకారం చుట్టారు కాబట్టి అందుకే ఆయన్ని భారత క్షిపణి పితామహుడు అంటారు. ఆయన రాసిన పుస్తకం పేరే ద వింగ్స్ ఆఫ్ ఫైర్. రాజేంద్ర ప్రసాద్ రోట్ వాట్ బుక్ అంటే దట్ ఈస్ ఇండియా డివైడెడ్. ఇండియా divided. Rajendra Prasad, our country's first president, Constituent Assembly president, that person wrote that book, India Divided. Sarvepalli Radhakrishnan wrote some books, A Hindi View of Life, Idealist View of Life, Indian Philosophy. These books are written by Sarvepalli Radhakrishnan, our first Vice President of India, and also second President of India, Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, the great philosopher, statesman, professor, Vice Chancellor. That person wrote Indian Philosophy, Idealist View of Life, A Hindu View of Life. అంటే ఫిలాసఫీ పైన ఒక హిందూ వ్యూ ఆఫ్ లైఫ్ అని చెప్పి రాశాడు. తర్వాత ఆయన ఐడియలిస్ట్ వ్యూ ఆఫ్ లైఫ్ అని చెప్పి ఇండియన్ ఫిలాసఫీ అనే పుస్తకాలు రాసిన వ్యక్తి సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్. దిస్ ఈజ్ నాట్ ఇంపార్టెంట్, బట్ ఇయర్ ఆన్సర్ ఈస్ సి. క్వశ్చన్ ఈజ్, విచ్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ కంట్రోల్ అండ్ రెగ్యులేట్ రీజనల్ రూరల్ బ్యాంక్స్? ఏ సెంట్రల్ బ్యాంక్ ప్రాంతీయ గ్రామీణ బ్యాంకులు నియంత్రిస్తుంది మరియు రీజనల్ బ్యాంక్స్ కంట్రోలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ వన్ బ్యాంక్ వాజ్ స్టార్టెడ్. రీజనల్ రూరల్ బ్యాంక్స్ వర్ స్టార్ట్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ in 1975. According to Saraya Committee recommendations,
regional rural banks were started in our country in 1975. From 1975 to 82, RBI regulated and controlled those regional rural banks. But in 1982, regional rural banks regulating point of view, Shivaraman committee suggested one bank. That bank is called as NABARD, National Bank for Agriculture and Rural Development. That is, answer is NABARD. భారతదేశంలో గ్రామీణ అంటే ప్రాంతీయ గ్రామీణ బ్యాంకులు నియంత్రించేందుకోసం శివరామన్ కమిటీ ఒక సజెస్ట్ చేసింది. ఆ సజెస్ట్ చేసిన బ్యాంక్ పేరే నేషనల్ బ్యాంక్ ఫర్ అగ్రికల్చర్ రూరల్ డెవలప్మెంట్, అంటే జాతీయ గ్రామీణ వ్యవసాయాభివృద్ధి బ్యాంక్ అని ఏర్పాటు చేశారు. ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్ ముంబై. ఓకే, ఆర్బీఐ రెగ్యులేట్స్ రిమైనింగ్ ఆల్ బ్యాంక్స్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ. Generally in our country, banks are divided into 4 types: public sector banks, private banks, cooperative banks, regional rural banks. అంటే ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకులు, ప్రైవేట్ బ్యాంకులు, సహకార బ్యాంకులు, ప్రాంతీయ గ్రామీణ బ్యాంకులు 4 భాగాలు విభజించినప్పుడు పై మూడింటిని అంటే పబ్లిక్ సెక్టార్ బ్యాంక్స్, ప్రైవేట్ సెక్టార్ బ్యాంక్స్, కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ ఆర్ రెగ్యులేటెడ్ బై RBI. It was established in 1935 and nationalized in 1949. RBI headquarters located in Mumbai. Okay, ICICI is a private bank. Present biggest private bank in our country is HDFC, not ICICI. Biggest bank of all point of view, either private or government, whatever you take, biggest bank of our country, SBI. It was basically started in 1806 with Bank of Calcutta. After that, Bank of Bombay was started, then Bank of Madras was started. But all these banks were merged in 1921. One new bank was established, that is called as Imperial Bank of India. అంటే బ్యాంక్ ఆఫ్ కల్కట్టా, బ్యాంక్ ఆఫ్ బాంబే, బ్యాంక్ ఆఫ్ మద్రాస్ 3 కూడా విలీనమైపోయి ఇంపీరియల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాగా 1921లో ఏర్పాటు చేయబడింది. ఆ ఇంపీరియల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా చేంజ్ టు SBI in 1955. That's why SBI has more than 200 years old history, nearly 218 years old history. 218 సంవత్సరాల చరిత్ర కలిగిన భారతీయ బ్యాంక్ ఏంటంటే SBI. Maximum branches not only in India, it is the highest branches bank in the world also. అంటే అతి ఎక్కువ శాఖలు కలిగిన బ్యాంక్గా కూడా దీన్ని చెప్తామన్నమాట ప్రపంచంలోనే. ఏ బ్యాంక్ అంటే దిస్ వాల్యూమ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, టర్న్ ఓవర్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ బిగ్గెస్ట్ బ్యాంక్, బట్ JP Morgan is వాల్యూమ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, టర్న్ ఓవర్ పాయింట్ ఆఫ్ దట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ బ్యాంక్ ఇన్ ద వరల్డ్. బట్ branches point of what is biggest bank in the world, that is State Bank of India. Previously, some years back, ICBC Bank was there, China Bank. Okay, but present situation, branches point of which bank is the biggest in the world, and that is SBI. But India point of view, in all aspects, this is the biggest bank. In private sector, what is biggest bank? That is HDFC. Okay, HDFC, ICICI, both were started in 1994. Okay, that is remember. Answer is here, NABARD, National Bank for Agriculture and Rural Development, 1982, headquarters Mumbai. C. Question is, which Indian state has declared Malkhamba లేదా మల్లఖంబా, ఒకే లేదా మాల్ఖంబ్ అంటారు. విచ్ ఇండియన్ స్టేట్ హ్యాస్ డిసైడెడ్ మాల్ఖంబా యాజ్ ఏ స్టేట్ స్పోర్ట్? అంటే భారతదేశంలో ఏ రాష్ట్రం మాల్ఖంబాని ఏం చేసింది, తన రాష్ట్ర క్రీడగా ప్రకటించింది. అంటే మాల్ఖంబ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఒక స్తంభాన్ని పాకి ఎక్కడం అనమాట. మాల్ఖంబ్ అంటారు దాన్ని, స్తంభాన్ని పాకేది. దట్ ఈస్ ఐడెంటిఫైడ్ యాజ్ స్టేట్ స్పోర్ట్ అంటే మధ్యప్రదేశ్. Madhya identified as state sport in 2013. First state, what is first state అంటే that is మధ్యప్రదేశ్ అని గుర్తు చేసుకుని 2013లో మధ్యప్రదేశ్ తన రాష్ట్ర క్రీడగా గుర్తించింది. కాబట్టి ఆన్సర్ ఈస్ ఏ. ఈ మధ్యకాలంలో ఈ మల్లకం నేర్పించేటువంటి గురువు కూడా మన ప్రభుత్వం పద్మశ్రీ అవార్డు సత్కరించింది. కాబట్టి ఇది ఏ రాష్ట్రం యొక్క రాష్ట్ర క్రీడగా ప్రకటించుకుందంటే దట్ ఈస్ ఆన్సర్ ఈజ్ మధ్యప్రదేశ్ ఏ. క్వశ్చన్ ఈజ్ ఆండేస్ మౌంటైన్స్ రేంజ్ ఇస్ లొకేటెడ్ ఇన్, అంటే ఆండేస్ పర్వతాలు ఎక్కడ ఉన్నాయంటే దట్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్ సౌత్ అమెరికా. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఆక్యుపైడ్ సో మెనీ కంట్రీస్, అప్రాక్సిమేట్లీ 7 countries ఇన్ సౌత్ అమెరికా. దక్షిణ అమెరికాలో మనం చిలీ తీసుకున్నా, పెరు తీసుకున్నా, అంటే దక్షిణ అమెరికా కన్నా ఇలా కనిపిస్తే మనకి ఇలా కనిపిస్తే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా ఇదంతా కూడా విస్తరించి ఉంటాయన్నమాట. చాలా దేశాలు 7 దేశాల్లో విస్తరించి ఉంటుంది. సుమారు 9,000 కిలోమీటర్ల పొడవు ఎక్కువ విస్తరించినటువంటి ప్రపంచంలోని పొడవైన పర్వతాలు. లాంగెస్ట్ మౌంటైన్స్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఆర్ Andes mountains located in South America. It was spread totally in 7 countries. But highest mountains and youngest mountains are called Himalaya mountains. Oldest mountains are Aravalli mountains. The most beautiful mountains in the world are Alps mountains, Switzerland. అత్యంత ప్రపంచంలో సుందరమైన పర్వతాలుగా మనం ఆల్ప్స్ మౌంటైన్స్, స్విట్జర్లాండ్ చెప్పుకుంటాం. But youngest and also highest mountains in the world are called as Himalayas. Okay, and Aravalli mountains in Rajasthan called as oldest mountains. If any place height is more than 1,000 meters from sea level, then onward that is called as mountain. అంటే ఒక ప్రాంతం అనేది సముద్ర మట్టానికి సుమారు 1000 మీటర్ల పైగా ఎత్తుగా ఉన్నప్పుడు దాన్ని మౌంటైన్ ప్రాంతం అంటారు. From 1000 to 1500 that is called lower mountain range.
50 to 2000 is called middle mountain range. 15 after that 2000 above meters height from sea level is called as, okay, that is higher high mountain range. Himalayas are high mountain range. Everest peak is located in Himalaya mountains. Its height is 8848 meters height, highest peak in the world that is located in Himalayas. But South America is what you remember, Andes mountains are located in where it is South America. Answer is C. It is located in how many countries spread అంటే 7 countries, very longest mountain 7 countries లో ఉంటుంది కాబట్టి విస్తరించుంటుంది కాబట్టి it is the longest mountain in the world. Answer is C. Question is which of the following rivers flow in west and fall in Arabian Sea? అంటే పశ్చిమానికి ప్రవహించి అరేబియా సముద్రంలో కలిసే నదులేంటి? ఇక్కడ ఇచ్చిన వాటిలో గండక్, కోసియా లేదా మహానది కృష్ణానా, లూని కావేరియా లేకపోతే నర్మదా తపతి. ఓకే, ఆన్సర్ ఇస్ నర్మదా తపతి. Our country's two major west flowing rivers are Narmada and Tapati. Narmada is born at Amarkantak Hills in Vindhyachal Mountains. Tapati river is born at Multai Hills near Multai, that is okay akkada in the Vindhyachal Mountains pudutundi. These two rivers are flowing from east to west. Okay, remaining rivers, maximum rivers flow from west to east. Okay, Gandak, Kosi, these are tributaries of Ganga. Okay, Mahanadi is east flowing river, Krishna also east flowing river, Kaveri is also east flowing river. But two major rivers in our country are flowing. Peninsular rivers లో మనం పరిశీలిస్తే రెండు ప్రధానమైన నదులు పశ్చిమానికి ప్రవహించి అరేబియా సముద్రంలో కలుస్తాయి. అదొకటి నర్మదా, మరొకటి తపతి. You go to Kerala, so many small rivers are there. Those all small rivers are flowing to western side. మన దేశంలో చిన్న చిన్న నదులు కలిగిన రాష్ట్రం ఏంటంటే కేరళ. కేరళ రాష్ట్రంలో చిన్న నదులన్నీ కూడా పశ్చిమానికి ప్రవహించి అరేబియా సముద్రంలో కలుస్తాయి. మనం కేరళలో తీసుకున్నామంటే కేరళ చిన్న ఇలా ఉంటుంది కదా, నదులన్నీ కూడా ఇలా పశ్చిమానికి ప్రవహించి అరేబియా సముద్రంలో కలుస్తాయి. మోర్ దాన్ 40 స్మాల్ రివర్స్ మెర్జెస్ ఇంటూ అరేబియన్ సీ ఇన్ కేరళ. బట్ మేజర్ రివర్స్ ఆఫ్ అవర్ కంట్రీ మెర్జెస్ ఇంటూ అరేబియన్ సీ అంటే నర్మదా అండ్ తపతి. సర్దార్ సరోవర్ ప్రాజెక్ట్ ఇస్ లొకేటెడ్ ఆన్ ద దిస్ నర్మదా రివర్ ఇన్ గుజరాత్. సర్దార్ సరోవర్ ప్రాజెక్ట్ గుజరాత్ రాష్ట్రానికి తలమానికమైనది. ఆ ప్రాజెక్ట్ ఎక్కడ కట్టారు? నర్మదా నది పైన గుజరాత్లో నిర్మించారన్నమాట. ఆన్సర్ ఈజ్ ఇయర్ D. Question, where is located Lokapriya Gopinath Badaloi International Airport? అంటే లోకప్రియ గోపినాథ్ బడ్లోయ్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ఎక్కడ ఉందంటే దిస్ గోపినాథ్ బడ్లోయ్ is the father of Assam. అంటే whenever Assam at the time of independence he was chief minister of Assam, Gopinath Badloi is the father of Assam అంటారు. అస్సాం పితామహుడుగా పిలుస్తారు. అస్సాంలోని ప్రముఖ నగరమైన గౌహతి ఎయిర్పోర్ట్ is called as గోపినాథ్ బడ్లోయ్ ఎయిర్పోర్ట్. గౌహతి located on the banks of Brahmaputra river. ఈ బ్రహ్మపుత్ర నది ఒడ్డు నుండి గౌహతి నగర ఎయిర్పోర్ట్ పేరు ఏం పేరు అంటే దట్ ఈస్ గోపినాథ్ బడ్లోయ్ ఎయిర్పోర్ట్. హైదరాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ రాజీవ్ గాంధీ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్. బెంగళూరు కెంపేగౌడ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ ఇన్ దేవన్హల్లి. రీసెంట్లీ అయోధ్య ఎయిర్పోర్ట్ కేమ్ టు న్యూస్, దట్ ఈస్ వాల్మీకి ఎయిర్పోర్ట్. అయోధ్యలో ఇటీవల ప్రారంభించబడిన ఎయిర్పోర్ట్ పేరు ఏం పేరు అంటే వాల్మీకి ఎయిర్పోర్ట్. డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఎయిర్పోర్ట్ ఈజ్ లొకేటెడ్ ఇన్ నాగ్పూర్. సమ్ ఎయిర్పోర్ట్ నేమ్స్ వీ హ్యావ్ టు రిమెంబర్, దట్స్ వై ఇంపార్టెంట్. లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి ఎయిర్పోర్ట్ లొకేటెడ్ ఇన్ వారణాసి. Okay, here answer is Gauhati. C answer. Who is the writer of the Hindi play Ade Adur? Ade Adure. Ade Adure అనేటువంటి ఈ హిందీ ప్లే యొక్క హిందీ నాటకం యొక్క రైటర్ పేరు ఏం పేరు అంటే మోహన్ రాకేష్. మోహన్ రాకేష్ wrote this play Ade Adure that was written in 1967. It is famous in హిందీ నాటకాలు ఒక ప్రసిద్ధిగాంచిన నాటకం. మోహన్ రాకేష్ రచించాడు దీన్ని. 1967లో ఈ నవల రిలీజ్ చేయబడింది ఈ నాటకము. కాబట్టి ఆన్సర్ ఈస్ మోహన్ రాకేష్, సి. క్వశ్చన్ ఈజ్ వెన్ వాజ్ ఇండియాస్ 100th స్పేస్ మిషన్ లాంచ్డ్? భారతదేశం ఏంటంటే తన యొక్క 100వ అంతరిక్ష యాత్రను ఎప్పుడు ప్రయోగించారు, ఎప్పుడు చేపట్టిందంటే దట్ ఈజ్ ఇన్ సెప్టెంబర్ 2012. సెప్టెంబర్ 2012 నాటికి భారతదేశం 100వ ఏంటంటే అంతరిక్ష ప్రయోగాన్ని చేపట్టింది. అంటే ఫస్ట్ టెస్టింగ్ ఆర్ ఫస్ట్ ఎక్స్పెడిషన్ ఇన్ స్పేస్ ఏంటంటే మనం ఏం చెప్పుకుంటామంటే ఇన్ 1980లో వీ లాంచ్డ్ అవర్ ఫస్ట్ శాటిలైట్ ఫ్రమ్ అవర్ ల్యాండ్, దట్ ఈస్ రోహిణి. Rohini was launched through SLV-3 from Sriharikota in 1980. At the time, project director of that Sriharikota also APJ Abdul Kalam. మన మొట్టమొదటి ఉపగ్రహం మన భూభాగం నుంచి ప్రయోగించినప్పుడు అది మన దేశం యొక్క ఫస్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్. బట్ ఇన్ 2012 వీ కంప్లీట్ 100 ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఫ్రమ్ అవర్ ల్యాండ్. భారతదేశంలో ఉపగ్రహాలు ప్రయోగించే ఒకే ఒక ప్రదేశము, దట్ ఈస్ సతీష్ ధావన్ స్పేస్ సెంటర్. ప్రీవియస్లీ ఇట్ వాజ్ కాల్డ్ యాజ్ శ్రీహరికోట హై ఆల్టిట్యూడ్ రేంజ్. ఒకప్పుడు దాని పేరు శ్రీహరికోట హై ఆల్టిట్యూడ్ రేంజ్. బట్ ఇన్ 2002 సతీష్ ధావన్ వాజ్ డైడ్. Then this name was dedicated Satish Dhawan. That's why it is now called SDS, Satish Dhawan Space Center. From that space center, we are launching our satellites. But second launching station will be established in our country in Tamil Nadu. That is Kulasekara-Pattana. కులశేఖరపట్టణం అనే ప్రాంతం లోపల తమిళనాడులో రెండవ ఉపగ్రహ ప్రయోగ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేయాలన్న ఆలోచన కలిగింది. అక్కడ ఫ్యూచర్లో మనం ఏర్పాటు చేయబోతున్నాం.
Answer is here, September 2000. At the time we launched PSLV launching vehicle in September 2012. We have 4 types of launching vehicles, 4 generation launching vehicles actually. First generation is outdated, that is SLV. Second generation also outdated, that is ASLV, augmented satellite launch vehicle. Third generation and fourth generation we are using. Third is PSLV, Polar Satellite Launch Vehicle, started 1994. More than 60 times it was launched, but the most successful launching vehicle of our country is PSLV. But the most advanced launching vehicle of our country is Geosynchronous Launching Vehicle and Launch Vehicle, GSLV. కాబట్టి ఇట్ ఈస్ అడ్వాన్స్డ్ 2001 నుంచి మనం ప్రయోగిస్తున్నాం. రీసెంట్లీ ఇండియా టెస్టెడ్ అనదర్ వన్ స్మాల్ వెహికల్, దట్ ఈస్ స్మాల్ శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్, SSLV అంటాం, స్మాల్ శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్. RLV ఆల్సో వి టెస్టెడ్, అంటే రీయూజబుల్ లాంచింగ్ వెహికల్ ఎక్స్పెరిమెంట్గా మనం ప్రయోగించాం. ఇవన్నీ కూడా మనం ఉపగ్రహాలు ప్రయోగించడానికి తీసుకెళ్లేటువంటి వాహనౌకలుగా పిలుస్తాము. ఇక్కడ సెప్టెంబర్ 2012 నాటికి మన దేశం 100వ అంతరిక్ష ఏంటంటే స్పేస్ మిషన్ని కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది. కాబట్టి ఆన్సర్ ఈస్ ఏ.